വെൽക്കം ടു എഡ്യൂന അക്കാഡമി. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. കേരള PSC പുതുതായി വിളിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് 10/11/2024. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 1/1/2025. കാറ്റഗറി നമ്പർ 433/2024. Name of a Kerala Labour Welfare Fund Board. Name of post Assistant Manager. Scale of pay 7,990 up to 12,930 before revision. Number of vacancies 1. Applications are invited online only through one-time registration from qualified candidates for appointment in the mentioned post. Method of appointment: direct recruitment. Age limit 18 up to 36. Only candidates born between January 1998 and January 2006. Both dates are eligible to apply for the post. Other backward communities and SCC candidates are eligible for age relaxation. Other backward communities get 3 years age relaxation, and SC/ST candidates get 5 years age relaxation. Next, qualification. Qualification number 1: degree or diploma in hotel management from recognized institution. Second, fluency in English language and computer knowledge is desirable. Method of submitting applications: candidate must register as per one-time registration with the official website of Kerala Public Service Commission. Before applying for the post, candidates who have registered can apply by logging on to their profile using their user ID and password. Candidate must click on Apply Now button of the respective post in the notification link to apply for the post. Candidates who have Aadhaar card should Aadhaar card as ID proof in their profiles. If written or OMR or online test is conducted as part of this selection, candidates shall submit a confirmation for writing examination through their one-time registration profile. Such candidates alone can generate and download admission ticket in last 15 days till the date of test.
The application of candidates who do not submit a confirmation within stipulated period will be rejected absolutely. The period regarding the submission confirmation and the availability of admission ticket will be published in the examination calendar itself. Information in this regard will be given to the candidate in their respective profile and in the mobile phone number registered in it. Last date of receipt of applications 1 January 2025, Wednesday up to 12 midnight. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 433/2024. താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം മാത്രം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്. ഉദ്യോഗ പേര് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ. ശമ്പളം 7,990 മുതൽ 12,930 വരെ. പ്രീ റിവിഷൻ. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1. ഈ വിജ്ഞാനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 1 വർഷം കൂടിയത് 3 വർഷം നിലവിലിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതേ ഉദ്യോഗത്തിന് ഒരു പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തീയതി മുതൽ ഈ വിജ്ഞാനപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നിയമന രീതി. നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. പ്രായപരിധി 18-നും 36-നും മധ്യേ. 2/1/1988-നും 1/1/2006-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 2 തീയതി ഉൾപ്പെടെ. മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും നിയമാനുസൃതമായ വയസ്സ് ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദം അഥവാ ഡിപ്ലോമ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും അഭിലഷണീയം. പണ്ടേ പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ നൗ കൊടുത്ത് കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ നൗ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫൈലുമായി ആപ്ലിക്കൻസ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളിൽ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 1/1/2025 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെ. അവസാന ദിവസം വരെ നോക്കിയിരിക്കാതെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
Thank you for watching my video. എഡ്യൂന അക്കാഡമി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Thank you. എഡ്യൂന അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. Thank you for watching my channel. All the best.